मरकुस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14 बाब उसकी 6 आयत को देखेंगे। यीशु ने उनसे कहा कि राह और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। खुदा उनके पाक का पढ़ा, सुना और समझ जाना हम सब के लिए वैसे बरकत हो। तशरीफ रखेंगे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਫਿਰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ जो है ना, क्योंकि खुदा के कलाम च लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा है। तो यीशु को जानने के लिए हमें कलाम को जानना पड़ेगा। तो जो असी कलाम ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਨੇ ਆ खुदा के कलाम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ इंग्लिश की बाइबल पढ़ने किंग जेम्स से जेड़े यीशु मसीह ने आयतां बोलियां ने रेड लाइन दे विच लिखियां ने ते जेड़ियां किसी को लिखवाइयां गईयां ने, नबियां रसूलां को लिखवाइयां गईयां ने, वो काली स्याही नाल लिखिया गईयां ताकि फ़र्क हो सके कि यीशु मसीह दे अल्फाज ने, यीशु मसीह ने बोले ने, यीशु मसीह ने अपनी ज़बान मुबारक चुके ने। ठीक है जी, लिखा गया है कि यीशु ने कहा कि राह हक ते ज़िंदगी मैं हां कि कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अक्सर औकात लोग कहते हैं जाता जा सकता, नहीं जा सकता, लेकिन इस आयत दे विच भी एक मुकाशफा है। यीशु मसीह की कहना चाह रहा है कि मेरे वसीला तो बगैर बाप को नहीं आ सकता। आता ये नहीं कि मैं उत्ते भी नहीं जा सकता जिन्नी तक मेरे तक नहीं पहुंचता। मेरे तक कोई पहुंचता है तो फिर उत्थे भी पहुंचता है, क्योंकि मैं ही लैके जाने वाला हाँ। रास्ता क्या राह और हक ते जिंदगी मैं वां, जिंदगी भी देने वाला मैं वां ते राह भी मैं वां। मैं ही तुहानू राह वहाना है जिस ते चल के तुसी बाप तक रसाई हासिल करनी है। हक भी मैं वां क्योंकि मैं सच ही बोलना, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे मुंह चो निकलिया लफज जड़ा कदी नहीं टलेगा। आसमान ते जमीन टल जाएगी लेकिन मेरे मुंह दियां गल्लां हरगिज नहीं टलेंगी। इस वास्ते खुदा दा कलाम सानू दसदा है। ते फिर कहंदा है 7वीं आयत विच लिखिया है, अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते। गौर करना है, कहंदा है तुसी मैनू जानदे ते मेरे प्यो नू भी जानदे। क्यों लिखिया की जाता पे, अगर मनु जानते तो मेरे प्यो जानते। इत्थे जिन्ने भी बैठे ने कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जेड़ा कहंदा होए कि मनु जान लो, मनु वेख लो ते मनु जान लोगे तो मेरे प्यो नू जान लोगे। कोई है इंजा? नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि मेरे बाप की शक्ल लैदा है, मेरी लैदा है, मेरा तरीकाकार हो रहे, मेरी आवाज हो रही, आवाज से भी पता चल जाता है ना। लेकिन इत्थे यीशु मसीह की कहना चाह रहा है कि अगर तुसी मनु जान दे ते मेरे प्यो नू भी जान दे। और फिर अगे की कहता पे, अब उसको जानते हो और देख लिया है। हुण तुहाडे वर्गा साडे वर्गा उदों शागिर्दां दे ज़हन नहीं सन खुले। कहंदा है कि जो सकदा असी ते इत्थे पुत्तर नू वेखने पे आ जिंज अज भी बहुत सारे लोग कहंदे ने कि बाप ते असमान ते प्यो ते थल्ले सी। समझ नहीं पाते पे, उस वक्त भी शागिर्द नहीं समझ पाए। कहंदा है ए पुत्र वे, कहंदा मैं बाप दा बेटा वां ते कहंदा कि मनु वेख लिया ते प्यो नू वेख लिया। तो फिर एक शागिर्द उठिया, ओदा नाम की सी? फिलिपस। ओदा नाम की है? फिलिपस। ओने क्या है? फिलिपस ने उससे कहा ए खुदावंद बाप में दिखा, यही काफी है। ते सवाल उठदा सी, ओने क्या वेख लिया? ओ कहंदा नहीं वेखिया ही नहीं, क्योंकि बाप ते आसमान ते में जिंज सारी समझते ने। क्यों जी? तंजीम च ते मसीह दे लोकां च फर्क ही है, यही फर्क है। उदों भी नहीं जाने क्योंकि उन्होंने ज़हन ही नहीं खुले। क्योंकि कलामे मुकद्दस दे विच लिखिया है जदों यीशु मसीह आसमान ते जान लगे उदों उन्होंने ज़हन खोले ता जाके कलामे मुकद्दस नूं समझ सकन। और उन्हीं देर तक इंसान कलामे मुकद्दस नहीं समझ सकता जिन्हें देर तक आसमानी बाप ज़हनां नूं ना खोले।
ਉਹਨੇ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਵਤ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਠਹਿਰੇ ਰਹੋ। ਕਿਉਂ? ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਠਹਿਰੇ ਰਹੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠਹਿਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਕਤ ਆਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰੂਲ ਕੁਸ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਕਿ ਅਖੀਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਨਬੂਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਕੁਸ ਨਾਲ ਮਮੂਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਬੀਜ ਬੋਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਈਮਾਨ ਲੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਭੇਜਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 30 ਨਹੀਂ 60 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 100 ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ 30 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ 60 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ 100%, ਜਿਹੜੇ 100% ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸ ਕਲਾਮ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਲਹਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਕਾਸ਼ਵੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਤਾਬ-ਏ ਮੁਕੱਦਸ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਬਿਸ਼ਪ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਪ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਰਜ਼ਵਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਲਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਜ ਅੱਜ ਦੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਸੈਮ ਤੇ ਭਾਈ ਡੀਕਨ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਲਾਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੈਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਦਾ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਪ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪ ਵਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਤੇ ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਨਾ? ਇਨਸਾਨੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੀ ਸਨ? ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਪਿਓ ਵਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਪਿਓ? ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਵਈਆਂ, ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ। ਕਿਉਂ ਭਰਾ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਓ ਵਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ठीक है जी? इस वास्ते मैं तो कहूँगा मेरा प्यो उत्ते चला गया, ठीक है जी? या वो घर है वो या मेरा, उत्थे ना वो है ना मेरा है। दूजा होंदा ते कहंदा ना मेरा या वो, ठीक है? उन्हें की क्या? यीशु ने उससे कहा ए फिलिपस मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ। पहला प्यो वे ने कहंदा वहां कहंदा मैं शारा की दीवार की था ते दुल्हन शारे के समझदी, दुल्हन की समझदी है, शारे समझदी है। शारे दी किताब है, ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਓ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢੋ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸੀ ਆਇਤ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਓ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਮੁੱਦਤ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਭਰਾ ਜੀ? ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓ ਵਹਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਪਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦਤ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਹਾ ਕਿੱਥੇ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਤੇ ਵਹਾਵਾ ਨਾ, ਤੀਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਹਾਵਾ ਨਾ, ਵਹਾਵਾ ਕਿੰਜ? कोई आसमान पर नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान पर है, जो आसमान पर है। उत्ते भी मैं थल्ले भी मैं, अंदर भी मैं, दरमियान विच भी मैं, अग च भी मैं। ठीक है जी? यस यस। बल्दी अग दे विच भी होई सी, अदन दे विच भी होई सी, मलके सदक भी होई, जिंदगी दी रोटी अच्छा चुरा अच्छा सारा कुछ ते ओ आपी होई सी। यस, ठीक है जी? पुराने नामे च कहंदा पिया मैं तेरी दुल्हन हां, पढ़िया सी? नवे आदमी में यीशु कहंदा मैं तेरी दुल्हन हां। यस यस। एक वाला खड़ी होना
ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੋਵਾਂ ਚ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਭਰਾ ਜੀ? ਯੈਸ ਯੈਸ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਚ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਲਹਨ ਹਾਂ। ਯਸਾਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 54 ਚੈਪਟਰ ਬਸ 54 ਦੀ 5 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦਿਓ ਭਾਈ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀ ਨਾ ਗੱਲ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। 54 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ का सीफा 54 चैप्टर वर्स 5 क्योंकि तेरा खालिक तेरा शोहर है। आमीन की कहंदा पिया तेरा खालिक की है तेरा शोहर है। ते यीशु कहंदा मैं ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਲਹਨ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਹਰ ਹਾਂ। की ਗੱਲ ਤੇ ਦੋ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਪਿਓ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਹਰ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਹਰ ਕਿਉਂ ਭਰਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਖੁਦਾ कहता है क्योंकि तेरा खालिक तेरा शोहर है और उसका नाम क्या है? रब्बुल फाज है। रब्बुल फाज किदा नाम है? साढ़े दूल्हे का नाम की है रब्बुल फाज। रब्बुल फाज खालिक खलक करने वाला बनाने वाला जो ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਨਮ ਦਾ ਅੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਝੁਕਿਆ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਨਿਆ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਨ ਕੇ ਗੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ठीक है जी बोल बना के ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੋਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੋਲਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬਣੀ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਖਾਲਿਕ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੋ ਮੈਂ ਹੋਈ मैं हूँ सो हूँ है। कहता तू यहूदियों का बादशाह उन्हें क्या तू आप ही कहना पे मैं हूँ बिल्कुल उत्थे भी उन्हें क्या मैं हूँ सो हूँ। ठीक है जी कहता है क्योंकि तेरा खालिक तेरा शोहर है उसका नाम रब्बुल फाज है और तेरा फिदिया देने वाला इस्राइल का। कहता है प्यो कहता मैं तेरा फिदिया देता है पुत्र कहता मैं तेरा देता है। ठीक है इतने गल एक ही है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਓ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖ ਤੇ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। यस यस हालेलुया ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੁਰਮਾ ਦਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। बेशक ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਕਿੰਜ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਕੋ ਸੁਰਮਾ ਲਵਾਂਗੇ हालेलुया ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋ ਹਕਮਤ ਮੰਗਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਹ ਬਦਨ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਹੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ हालेलुया ਹਾਂ ਜੀ जी ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਪਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? यस ऐ फिलिप्पस मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है बाप को दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? बाप कौन सी? रूह सी। बाप ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮੂਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਪ रूह सी रूह कुछ भी रूह ही है और दो रूहां नहीं है कि बाप एक रूह होगी तो रूह कुछ एक दो रूहां होगी। बिल्कुल बल्कि बदन बेटा सी उस बेटे ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨਕੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸੀ ਇਧਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਫੇਰ ਜਾਣਨਗੇ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦੁਲਹਨ ਜਾਣਦੀ ਪਈ। ਆਮੀਨ हालेलुया आमीन हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि बाप मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता लेकिन बाप मुझ में रहकर काम करता है। यस रूह ये अच्छी है जो काम कर रही है ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੂਹ ਸੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਮ
ਯਿਸੂ ਦੀ ਰੂਹ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਸੀ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਚਲੀ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਾਦਮ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਹ ਸੀ, ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ? ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੀ ਰੂਹ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤਸਰੀਸ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਖਾਦਮ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪਸ਼ੀਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਾਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਦੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੂਲ ਕੁਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ? ਰੂਲ ਕੁਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 15 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਜਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਭਾਈ ਸ਼ਬਾਜ਼। ਹੁਣ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਜ ਹੋ ਲਗੇ ਫਿਰ। ਇਹ 15 ਬਾਬ ਦੀ 15 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, 14 ਬਾਬ ਦੀ 15 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। 14 ਬਾਬ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਯੂਹੰਨਾ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। 14 ਦੀ 15। ਹਾਂਜੀ 14 ਦੀ 15। ਹਾਂਜੀ 15। ਭਾਈ ਜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ ਵੇਖਾਂ मोबाइल अपने मोबाइल लिखियो यूज़ कर ले करो, कोई टेंशन नहीं। अपनी बाइबल जरूर रखा करो, नाल नाल लड़ी चाहिए। मैं अपना बैग बनाया है, डॉक्टरी का काम करना ते बैग दे विच सारे ब्लड प्रेशर सारा कुछ बाइबल भी दे विच जिथे जिथे जाना उत्थे सारा कुछ मेरे नाल। सिपाही जेड़े हुंदे ने अपना सारे औजार नाल ले पड़दे। छोटे सिपाही को भी है। आमीन। पढ़ो जी भरा जी 15 आयत इत्थे वेखियो। बाप ते बेटा एक हो गया। आमीन। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। आमीन। अल्फाज ने की ने लफ्ज ने लफ्ज मार डालते लेकिन रूह की कर दिए जिंदा कर दिए। उन्होंने ते फिर दो हो गए ने, की हो गए ने? कहंदा पिया मैं बाप से दुरहास करूंगा। यीशु बाप को जाना है तो दुरहास करनी है। ऐसे दो ने फिर कहते पे ने वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। मैं जाना है तो फिर होने आना है। क्यों भरा जी? हाँ जी। और आया को तो ही मददगार पता तेन को तो नाज़ होया सी मददगार 35 बस उदो ही नाज़ होया सी। नहीं नहीं पहला भी हुआ। कच्चे पता कुछ कितने कर रहे क्यों भरा जी? कितने नाज़ होया शायद तो सब कुछ आज ही देखो आज ही कि पहला भी नाज़ होया कि नहीं? हालेलुया। यस ठीक है। यस यस। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਾਇਤਾਂ ਚਲੀ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ। ये होता है ठीक है। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। हाँ जी जगह चलो। ਹਾਂਜੀ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ हाँ जी लूका ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ। यस हालेलुया। ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 35 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। लूका पहला बाप 35 आयत पर शायद हाँ जी सही। फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा करोड़ को दस्तूर पर नाज़िल होगा। ये होएगा उसका नाज़र बनेगा। रूल को तुझ पर नाज़िल होगा। यस यस यस। कितने नाज़िल है? मुकद्दसा में मुकद्दसा मरियम की दी नुमाइंदगी है। हाँ ये तो यीशु मसीह पहले भी है। हालेलुया। तो वो तो कहना मैं जाना है फिर भेजना तो यीशु तो पहले आंदा है। है जी भाई जी ठीक है जी। आंदा है कि नहीं? हाँ जी हाँ वो जी। उत्थे कहता मैं जाना है, मैं जाना है फिर उन्हें आना है। तो इससे पहले वो आए तो आप ही पहला आंदा है। हालेलुया। यस है कि नहीं गल? बिल्कुल। लेकिन हुन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੰਬੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਵਿੱਚ 14 ਦੀ 15। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਰਾਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੁਲਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ। लेकिन उन दुल्हन ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? 17ਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਭਾਈ ਜੀ। यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि
ना उसे देखती है और ना जानती है। जानती है। जानने ते देखे कहंजे ते उन्हें जाना है तो उन्हें भेजना ते फिर ही वेख सकती है ना। हां जी गल है ना। वो कहंदा मैं जावांगा ते फिर ही वेखोगे। कहंदा दुनिया दी ते दुल्हन च फर्क करदा पिया। यस दुल्हन च ते दुनिया च फर्क करदा की पिया वे। कहंदा यानी रूह हक जिन्हों मैं भेजे लगा ओदा नाम की है रूह हक। हक ते पीछे की पढ़िया सा जी राह हक और जिंदगी मैं हूं वो कहंदा पीछे कह देता है हक भी मैं ही हां जिंदगी भी मैं हां ते राह भी मैं मैं ही किने क्या यसु मसीह कहंदा पे हक मैं ही हां ते फिर भी कहंदा पे मैं जाना है ते हक ने आना है। यस यस फिर भी मैं यहाँ फिर भी मैं ही आना है। हालेलुया फिर भी किने आना है यीशु मैं ही आना है। लेकिन पढ़ो कहंदा यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है ना जानती है। देखन तो की मुराद हुंदा हां जी देखन तो की मुराद है दो मतलब निकलदे ने देखन बिल्कुल की दो मतलब निकलदे एक मैनू वेख लिया जी मैं नजर तो ना पे मैं है कि है नहीं जानते यस यस ठीक जो मैं तो नजर आना चाहिए वो नहीं वेखदे पे तुसी दो मतलब निकलदे कहंदी है वो वेखदी ही दुनिया सारे लेकिन ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਤੇ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਤੇ ਜਾਣਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਨਾ ਚਾੜ यस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਹੈ ਮੋਨੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵੀ ਆਲਮਾਂ ਨੇ ਫਕੀਆਂ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬੀਆਂ ਨੇ ਕਾਹਿਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਦਮ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। हां जी ਨਵੇਂ ਆਦਮ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਨੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ यस ਯਿਸੂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ नो ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮਰੀਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਯੂਸਫ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। आमीन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਕਹਿਲਾਏਗਾ ਮੈਨੂਅਲ। आमीन ਇਹ ਚ ਫਰਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂਅਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਯਿਸੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਹਿਲਾਏਗਾ ਮੈਨੂਅਲ ਜਿਸका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਕ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਕਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਬੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗ੍ਰੀਕ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ। हां जी यस समझो क्यों जो कहते हैं खुदा हमारे साथ है तो इसका मतलब क्या था मैनुअल। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗ੍ਰੀਕ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮੌਜੂਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਕਲਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। बेशक ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਰੂਹੀਅਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਜੱਸਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਸਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। तमाम ਦੇ तमाम ਨਬੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। तमाम ਦੇ तमाम नबी आमीन तमाम ਦੇ तमाम नबी ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। प्रेज द लॉर्ड ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈਆਂ। ਦੋਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਸੜਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਕੌਣ ਪਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਯਿਸੂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। यस ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। यीशु दी बिल्कुल ठीक ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। आमीन ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਬੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। बेशक ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ। यस ਇੰਜ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है ना जानती है तुम उसको जानते हो। क्यों भरा जी हां जी ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੇ ਯਿਸੂ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ बेशक ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ तुम उसको जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे अंदर पहला की है बदन की सूरत ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 17 ਹੈ ਤੂੰ ਐਸੇ ਗਲਤ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਪੜ੍ਹਿਓ।